This is session number 30, Techniques for Business Decisions, syllabus for the BBA 6th semester. In this session 30 ಅಲ್ಲಿ, so today session ಅಥವಾ in this session we can discuss the topic weighted index number. ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ weighted ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಲೆಬಸ್ introduced by the Kuampu University for 6th semester, session number 30. So in this session, types of index number topic alli, weighted index number alli, we can discuss Darbish and Bowles method. So learning objective of this session, this is familiar with the term, the student should be familiar with the term index number, especially weighted index number alli. So that is called Darbish and Bowles index number ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. This help the student to understand the concept of index number of weighted index number, especially Darbish and Bowles index number. The session outcome, the end of this session, the student should be able to understand the concept of how to solve the index number, especially weighted index number, so Darbish and Bowles index number. Again, this session should be able to express their opinion regarding the index number, especially weighted index number ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಇಂಡೆಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಶಿಯಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಪಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. The formula for the index number, it is a combination of Darbish-Bowles index is nothing but Laspier's plus Pasch's ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q0 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q1 ದ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 100. Or it is a very simple method. Darbish and Bowles index is the combination of Laspier's plus Pasch's formulas ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡರ್ಬಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. So Darbish and Bowles have suggested a simple arithmetic mean of the two indices. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So Darbish and Bowles have suggested a simple arithmetic mean of the two indices, that is Laspier's and Pasch's mentioned above, so as to take into account the influence of both the periods, that is current as well as the base period. The formula for constructing the index is P01 divided by Darbish and Bowles formula is nothing but the combination of Laspier's plus Pasch's divided by 2. Here L means Laspier index, P means Pasch's index. So formula for Darbish and Bowles formula, the sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 plus sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 the whole divided by 2, nothing but Laspier's formula plus Pasch's formula divided by 2 into 100. This method, the combination of Laspier's and Pasch's method, where both the method are added together. Laspier's formula ಮತ್ತು Pasch's formulaನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಎರಡರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಾದರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಡರ್ಬಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. So here the base year is 1970, current year is 1980. Base year is represented as a 0, current year is represented as a 1. ಹಾಗಾಗಿ 1970 is taken as the base year and 1980 is taken as the
current year. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ represented price is P0. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ is represented is a small q0. Likewise, current year is represented as a 980. Current year price is represented as a Pn or P1. ಅದೇ ರೀತಿ current year quantity is represented as a Q1 or Qn ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 20, 42, 30, 8 and 10. The items is A, B, C, D, E. Quantity Q0. So 7, 6, 17, 15, 8. So ಅದೇ ರೀತಿ Pn or P1 is 25, 40, 25, 14, 13. Qn or Q1 9, 8, 4, 10, 5. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ P0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ Q0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P1 or Pn. Likewise, current year quantity is represented by Q1 or Qn. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾಶ್ಚೇಸಿಗೂ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಪ್ಯಾಶ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯರ್ಸಿನ ಡರ್ಬಿಷಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 plus sigma P1 Q1. This is the formula for so Pasch's sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 divided by 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, P0 Q0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ P0 ಇದು Q0. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ P0 Q0 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 20 into 7 140, 42 into 6 is 252. Likewise 30 into 17 is 510. Next is 8 into 15 is 120. Next is 10 into 8 is 80. Next is P1 Q0 or Pn Q0. P1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 25, Q0 ಅಂದರೆ 7, ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 into 7, 25 into 7 is 175. 40 into 6 is 240. 25 into 17 is 425. 14 into 15 is 210. Next is 13 into 8 is 104. So this is the P1 Q0. Likewise P0 Q1 or Qn. So ಅಲ್ಲಿಗೆ P0 ಅಂದರೆ so this is the column. Next is Q1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this column. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 20 into 9 180. 42 into 8 is 336. 30 into 4 is 120. Next is 8 into so 10 is 80. Next is 10 into 5 is 50. So likewise, so last step ನಮಗೆ Pn or P1 or Qn or Q1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ Pn ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ಮು, Qn or Q1 ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 25 into 9 is 225. 40 into 8 is 320. 25 into 4 is 100. So 14 into 10 is 140. So next is 13 into 5 is 65. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ P0 Q0 1102. Sigma Pn or P1 Q0 is 1154. So next is P0 Q1 in a total sigma P0 Qn or Q1. So 766. Next is P1 Q1. So is total of sigma P1 Q1 is 850. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ P1 Q0 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ 1154 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1102, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ 850, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ P1 Q1 is 850. Sigma P0 Q1 is 766.
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟು ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟು ಪ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡರ್ಬೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲೆಸ್ನ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1154 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1102 1.0472 ಪ್ಲಸ್ 850 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 766 ಇಟ್ ಈಸ್ 1.1097 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 100. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೂಡಿದ್ರೆ 2.1569 divided by 2 into 100. The final answer for Darbesh and Bowles index is 107.845%. So already ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ is always in percentage. Therefore Darbesh and Bowles index is the final is 107.845. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎ 1, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 0, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P0, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ Q0. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ P1, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎ Q1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.